بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهو بتر يحب البتر، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الأول الآخر الظاهر الباطن، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. وقال أيضا: أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا। الحمد لله। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা আজকে পবিত্র মুহররম মাস, শাহরুল্লাহ আল মুহররম, আল্লাহ তাআলার মাস মুহররম মাসের আজকে প্রথম জুমার দিন অতিবাহিত করার পর চমৎকার একটি দিন অতিবাহিত করত সলাতুল মাগরিব আদায় করে কোরআনে কারীমের ষষ্ঠ পারার আজকে সর্বশেষ ক্লাস। চমৎকার এই আয়োজনে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন, কবুল করেছেন। রব্বে কারীম আমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন আজকের এই ক্লাসের জন্য। আমরা মনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। আমি আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আজকে একটু ক্লাসে একটু লেখালেখি করতে চাই। সবসময় তো একটু শুনেন, ক্লাসটাকে আমরা একটু ফলপ্রসূ করার জন্য আপনারা আশা করি সামনে কোরআন রাখেন 1 নম্বর, 2 নম্বরে খাতা কলম রাখেন, এটাও আমি আশা করি। তাহলে প্রথমত কোরআনে কারীম হতে পারে, তরজমা কোরআন হতে পারে, মূল কোরআন হতে পারে, তাফসির, যাই হোক, সাথে খাতা কলম, এদিকে কিছু ইনবক্সে লেখা, সব মিলিয়ে আপনি একটা ক্লাসে আছেন, এটা যেন বোঝা যায়। এমনটা যেন না হয় যে আপনি ক্লাসে আছেন, ওইদিকে রান্না বান্না করছেন, ওইদিকে হয়তো চা কফি খাচ্ছেন, ওইদিকে হয়তো গল্প করছেন, ওইদিকে হয়তো একটা ফোন আসছে।
এত কিছু করে আপনি কি ক্লাসটাকে এনজয় করতে পারবেন? কমপক্ষে কোরআন এনজয় করতে পারবেন না। অন্য কিছু হয়তো আমরা একই সময়ে অনেকগুলো কাজ করতে পারি, কিন্তু এই কোরআনের ক্ষেত্রে আমরা এটা সম্ভব না, কারণ এটা হৃদয় দিয়ে শোনার বিষয়, হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়টা। এটা আপনি শুনতে গেলে, এটা আপনি পড়তে গেলে, এটা আপনি তেলাওয়াত করতে গেলে আপনার কত রকমের অ্যাটিটিউড হয় অন্তরের মধ্যে, তাই না? কখনো জান্নাতের চমৎকার একটা আশাবাণী আমরা শুনতে পাই, কখনো জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমরা আর্জি শুনতে পাই, কখনো অতীত কাহিনী আমরা শুনতে পাই, কখনো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এটা করতে বলেছেন এমন নির্দেশনা পাই, কখনো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেছেন এটা করবে না এমন নিষেধাজ্ঞাও আমরা পাই। তো অতএব এই কোরআন আপনি পড়বেন যখন, বিশেষত তরজমা বা এই তাফসির ক্লাস, আপনার চিন্তা চেতনা, আপনার এই অবস্থানটা হবে অন্যরকম। এই জন্য আমি আশা করি আপনাদের সবাই এখন আলহামদুলিল্লাহ সব কাজ থেকে আমরা ফারেক হই। ওকে, শুধুমাত্র ক্লাস। ওকে, জি আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এক বোন লিখেছেন এগুলো আমরা কিছু করি না, মাশাআল্লাহ, শুকরান জাজিলান। জি, শুধুমাত্র ক্লাস, শুধুই ক্লাস, শুধুই ক্লাস, ঠিক আছে? আমরা শুধুই ক্লাস করবো ইনশাল্লাহ। পাশাপাশি কোনো কাজ, বিশেষত কোরআন তেলাওয়াতের সময় এটা করা যাবেই না, এটা মনে রাখবেন। শুধু এখন, এখন এই ক্লাস নয়, অনলাইনে আমরা অনেক ক্লাস করি কোরআনের। যখনই যে ক্লাস আসবে শুনবেন, শোনাও ইবাদত, সুবহানাল্লাহ, পড়াও ইবাদত, সুবহানাল্লাহ। আপনি দেখে থাকবেন, মনে শান্তি। এই যে দেখেন আমার স্ক্রিনটার দিকে একটু তাকান তো। ধরেন আমি চুপ করে আসলাম, আমি চুপ থাকলাম, আপনি স্ক্রিনটার দিকে তাকান, আপনার ব্রেনটা কেমন হয় দেখেন তো একটু। ব্রেন আর আপনার এই যে অন্তর, শুধু এটার দিকে তাকান। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবীরা। দেখছেন আমি পড়লাম না, আপনিও পড়লেন না, জাস্ট তাকিয়ে থাকলেন একটু কয়েক সেকেন্ড। তাহলে এটার মধ্যে একটা প্রশান্তি আছে না? আল্লাহু আকবার কাবীরা। তার মানে তাকিয়ে থাকলেও প্রশান্তি। আল্লাহু আকবার কাবীরা। এটাই হলো ইজাজুল কোরআন, এটাই হলো মুআজিজাতুল কোরআন, এটাই হলো কোরআনে কারীমের মুআজিজা, এটাই হলো কোরআনে কারীমের আকর্ষণ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি যখন হজ কিংবা উমরাতে যান, কাবা শরীফ যখন আপনার সামনে পড়ে, ডানে বামে কিন্তু অনেক উঁচু উঁচু বিল্ডিং আছে, তাই না? ক্লক টাওয়ার আছে, তারপরে আরো অনেকগুলো চমৎকার চমৎকার বিল্ডিং আছে, পাহাড় আছে, তারপরে ওই যে ডানে বামে আপনার এই যে ওভার ব্রিজ আছে, ক্যানেল আছে, চমৎকার দর্শনীয় সিনারি আছে, তাই চারদিকে চমৎকার। কিন্তু আপনার সামনে যখনই কাবা পড়বে, তখন ওই চমৎকার সিনারি গুলো আর চমৎকার থাকে না, তখন সেরা চমৎকার হলো আপনার সামনে কাবা। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কাবার এই চিত্রটা, আল্লাহু আকবার, এই চিত্রকে বাদ দিয়ে আপনি অন্য কোনো কিছু চিন্তা করতে পারবেন? অন্য কোনো কিছু আপনি মেমোরির মধ্যে আনতে পারবেন না। যেহেতু আপনার সামনে এখন কাবা, ডানে বড় বড় বিল্ডিং, বামে ক্লক টাওয়ার, তারপরে এদিকে এই আপনার এই যে এই যে ক্যানেল আছে, কত কিছু, উঁচু উঁচু বিল্ডিং, কত সুন্দর চমৎকার সিনারি, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এত তো সত্ত্বেও যখন আপনার সামনে কাবা শরীফ আসবে, কাবা আল মুশাররফা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, এটার কোনো তুলনা আছে আর? সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। যারা এরকম কাবা দেখেছেন, তারাই এই রিয়েলাইজটা করতে পারবেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে, আমরা যারা একবার কাবাতে যেতে পেরেছি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরো অনেকবার যাওয়ার তৌফিক দান করুক। আর যারা আমরা এখনো একবারও যেতে পারিনি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাড়াতাড়ি কবুল করুক এই কাবা দর্শনের জন্য, এই কাবা জিয়ারতের জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অতি তাড়াতাড়ি কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। তো কাবা তো এটা অনেক দূরের বিষয় আমাদের জন্য, কিন্তু কোরআনে কারীম, আল্লাহু আকবার, এটা তো আমাদের সামনেই আছে। তো অতএব যখনই কোরআনে কারীম সামনে আসবে, তখন দুনিয়ার আর কোনো বই পুস্তক, দুনিয়ার আর কোনো কিছুই এই কোরআনের সামনে সমকক্ষ হতে পারে না। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে, ভরসা করে, নির্ভর করে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডাকছেন। আমরা এখানে আমরা 240-41 জন আছি আপাতত। অনেকে শুনবেন পরে, যুক্ত হবেন, কিন্তু এখন আমরা শুনছি। অতএব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডাকলেন,
ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, তার মানে আমরা। আল্লাহ তাআলার এই অ্যাড্রেসের জায়গা কারা? আমরা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কল করেছেন, কল করে বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমানদার, লা তাত্তাখিযু, তোমরা রিসিভ করবে না, গ্রহণ করবে না, আল্লাযীনা, তাদেরকে, ইত্তাখাযু দীনাকুম, যারা তোমাদের দিনকে গ্রহণ করেছে, বানিয়ে নিয়েছে, হুজুয়া, হুজুয়ান, ঠাট্টা বিদ্রূপ, ওয়া লাইবা, এবং খেল তামাশা, যারা তোমাদের দিনকে ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছে, খেলার পাত্র যারা তোমাদের দিনকে বানিয়েছে, তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করে নেবে না। আউলিয়া, বন্ধুরূপে, এই যে পরের শব্দটা, তাহলে আউলিয়া, বন্ধুরূপে তাদেরকে তোমরা বানাবে না, যারা তোমাদের দিন নিয়ে হাসি করে, ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ করে, দিনের কোন বিধানকে মধ্যযুগীয় বলে, দিনের কোন বিধানকে সেকেলে বলে, দিনের কোন হুকুম আহকামকে ব্যাকডেট বলে, দিনের কোন বিধানকে এটা এখন চলে না বলে না, এরকম এগুলো এখন চলে না, এগুলো এখন চলে না, বা কি সুন্দর মাথা নেড়ে বলে, এগুলো এখন চলে না। কোরআনের কোন বিধান একাল সেকাল এখন চলে না, এরকম কোন কথা আছে? মোটেও নাই, মোটেও নাই। একাল সেকাল আগে চলছে, এখন চলে না। ওই যুগে ইসলামের এই বিধানগুলো অ্যাপ্লিকেবল ছিল, এই যুগে নাই। এগুলো সব ফাও কথা, একেবারে ভ্যালুলেস কথা, ভ্যালুলেস কথা। কোরআনের সকল বিধান এটা সর্বযুগে জাদিদ, নতুন, 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 এটা সবসময় নতুন। কোরআনের কোন বিধান এটা অকিজু হয়ে গেছে, নিষ্কর্ম হয়ে গেছে, ব্যাকডেট হয়ে গেছে, সেকেলের হয়ে গেছে, এরকম কথাবার্তা যারা বলে তাদের ইমানের মধ্যে দারুণ দুর্বলতা আছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাত্তাখিযু, তোমরা গ্রহণ করবে না, আল্লাযীনা ইত্তাখাযু দীনাকুম, তাদেরকে যারা গ্রহণ করে নিয়েছে, বানিয়ে নিয়েছে তোমাদের দিনকে, হুজুয়ান, হুজুয়ান, ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র যারা বানিয়েছে, তোমাদের দিনকে যারা ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছে, তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করবে না। আউলিয়া, বন্ধুরূপে, মিনাল্লাযীনা, তাদের মধ্য থেকে, উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের পূর্বেই, তার মানে ইহুদি, নাসারা, খ্রিস্টান, ওয়াল কুফারা, এবং কাফেরদেরকে। এই আয়াত থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম, কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না, ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানদেরকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না। এক, দুই নম্বর, এবার আসেন আমার চারদিকে, আমাদের চারদিকে যারা নাম কেউ আসতে মুসলমান, নাম হলো মুসলে উদ্দিন, সাপোজ নাম হলো শফি উদ্দিন, সাপোজ দিনের শফি, সুপারিশকারী। মুসলে উদ্দিন নাম হলো দিন দিন সংশোধনকারী, কিংবা মানে দিনের বিধান সংশোধনকারী, তার মানে দিনের বিধান সমাজে কায়েমকারী। মহিউদ্দিন, দিন কে কায়েমকারী, নাম এরকম চমৎকার চমৎকার, কিন্তু তারা দিনের বিধানকে কটাক্ষ করছে। আবার মাঝে মাঝে নামাজও পড়ে, মাঝে মাঝে টুপিও পরে, মাঝে মাঝে নামাজও পড়ে, মাঝে মাঝে টুপিও পরে, এদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তাহলে বন্ধু কাদেরকে বানাবেন বুঝতে পেরেছেন? যারা দিনকে কটাক্ষ করে তাদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না। তারা যে দল করে ওই দলটাকে ওই দল করা যাবে না, তারা যে মত লালন করে ওই মত লালন করা যাবে না। তাহলে যাদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না, তাদেরকে যে কোনো কাজে সাপোর্টও দেয়া যাবে না। গত শীটের মধ্যে এখানে এই তর্জমাটা ভুল হয়েছিল। ওয়াইদা নাদাইতুম, ওখানে অনুবাদ লেখা হয়েছিল যখন তোমাদেরকে ডাকা হয়, আসলে হবে ওয়াইদা নাদাইতুম, যখন তোমরা ডাকো, ইলাস সালাতি, নামাজের দিকে, এই মানুষগুলোকে যখন তোমরা নামাজের দিকে ডাকো, ইত্তাখাযুহা হুজুওয়ান ওয়া লাইবা, তখন নামাজকে তারা হুজুওয়ান ওয়া লাইবা হিসেবে গ্রহণ করে, ঠাট্টা বিদ্রূপ খেল তামাশার পাত্র হিসেবে তারা গ্রহণ করে। যালিকা বিআন্নাহুম, এটা এই জন্য যে, কওমুল লা ইয়াকিলুন, তারা এমন একটা জাতি,
লা ইয়াকিলুন, তারা এটা বুঝতে পারে না, তারা আকলকে কাজে লাগায় না। তারা এমন একটা জাতি, তারা আকল কাজে লাগায় না। দুনিয়ার সব কাজে আকলকে খরচ করে, দ্বীনের কাজে আকলকে খরচ তারা করে না। লা ইয়াকিলুন, তারা আকলকে কি করে না, কাজে লাগায় না। বলে হে নবী আপনি বলে দেন, কুল ইয়া আহলাল কিতাব, বলে হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাবি, হে আহলি কিতাবগণ, হাল তানকিমুনা, তোমরা কি প্রতিশোধ নিচ্ছ, মিন্না, আমাদের থেকে। হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কি প্রতিশোধ নিচ্ছ আমাদের থেকে। ইয়া আহলা, কুল ইয়া আহলাল কিতাবি হাল তানকিমুনা মিন্না, তোমরা কি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছ না, ইল্লা, এই কারণে যে আন আমান্না বিল্লাহ, আমরা আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছি, ওয়া মা উনজিলা ইলাইনা, এবং আমাদের উপরে যা নাজিল হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি, ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলু, এবং ইতিপূর্বে যা নাজিল হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। এই জন্য কি তোমরা আমাদের উপরে প্রতিশোধ নিচ্ছ। ওয়া আন্না আকসারাকুম ফাসিকুন, আর তোমাদের অধিকাংশই হলো ফাসিক, তোমাদের অধিকাংশই হলো ফাসিক। তাহলে তোমাদের অধিকাংশ ফাসিক। এখন ফাসিক কারা, এটার পরিচয়টা এই পরের আয়াতে আমরা পাচ্ছি। বল হে নবী আপনি বলে দেন, হাল উনাব্বিউকুম, আমি কি তোমাদেরকে ওই ফাসিকের সংবাদ দেব না, বিশাররিম মিন যালিকা, খুবই নিকৃষ্ট, মানে নিকৃষ্ট ফাসিকের উদাহরণ আমি কি তোমাদেরকে দেব না। কুল হাল উনাব্বিউকুম বিশাররিম মিন যালিকা, তোমাদের মধ্য থেকে কার প্রতিফল, মাসুবাতান ইনদাল্লাহ, মাসুবাতান শব্দের অর্থ হলো পরিণতির দিক দিয়ে, ইনদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে, বিশাররিন, নিকৃষ্ট, পরিণতির দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে, তার সংবাদ কি আমি তোমাদেরকে দেব না। قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل هل أنبئكم قل হে নবী আপনি বলে দেন, হাল উনাব্বিউকুম, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না, বিশাররিম মিন যালিকা, মাসুবাতান, পরিণতির দিক থেকে যে নিকৃষ্ট, ইনদাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে। কে সে, মাল্লানাহুল্লাহ, যাদের উপর আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন। তো আল্লাহ তাআলা কাদের উপরে লানত করেন, ফালানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন, মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ তাআলা লানত করেন। তারপরে জুলুমকারী যারা, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা লানত করেন। মানুষের অধিকার হরণকারী যারা, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা লানত করেন। এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে, কাদের উপর আল্লাহ তাআলা লানত করেন। তাহলে এখানে আসছে মাল্লানাহুল্লাহ, যাদের উপর আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন তারাই হলো নিকৃষ্ট। ওয়াগাদিবা আলাইহি, যার উপর আল্লাহ তাআলা গোসা করেছেন সেই হলো নিকৃষ্ট। ওয়াজআলা মিনহুমুল কিরাদা, এবং তাদের কাউকে কাউকে আল্লাহ তাআলা বানর বানিয়ে দিয়েছেন। গত ক্লাসে প্রশ্ন করেছিলেন কাদেরকে আল্লাহ তাআলা বানর বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই আলোচনাটা আমরা সূরা আল বাকারা এর মধ্যে পড়েছি বিস্তারিত। ওই যে ওই যে মুসা আলাইহিস সালামের উম্মত, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা মাছ ধরতে নিষেধ করেছিলেন শনিবারে, কিন্তু তারা শনিবারে মাছ ধরেনি ঠিকই, মাছকে আটকিয়ে রেখে এটাকে রবিবারে কি করেছে, ধরেছে। তো অতএব আল্লাহ তাআলার এই আদেশ লঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি করে দিলেন, বানর বানিয়ে দিলেন। এখানে সেই কথার প্রতি ইন্ডিকেশন করা হচ্ছে। ওয়াজআলা মিনহুমুল কিরাদা, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বানর বানিয়ে দিলেন, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বানর বানালেন। ওয়াল খানাজিরা, এবং শূকর বানিয়ে দিলেন। ওয়া আবাদাত তাগুত, এবং তারা তাগুতের উপাসনা করে। তাহলে এই যারা ফাসিক, তারা, তাদের এক নম্বর পরিচয় হলো বা বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তাআলা তাদের উপর লানত করেছেন। দুই নম্বর, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা গোসা করেছেন। তিন নম্বর, তাদের কাউকে আল্লাহ তাআলা কি বানিয়ে দিয়েছেন, বানর এবং শূকরে পরিণত করে দিয়েছেন। চার নম্বর, ওয়া আবাদাত তাগুত, তারা কি করে, তাগুতের গোলামি করে, উপাসনা করে। উলাইকা শাররুম মাকানা, এরাই হলো নিকৃষ্ট মর্যাদায়।
ওয়া আদাল্লু আন সাওয়াইস সাবিল, এবং তারা হলো অধিক পথভ্রষ্ট, সহজ সরল সঠিক পথ থেকে। وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون। ওয়াইদা আর যখন জাউকুম তারা আসে তোমাদের কাছে, ক্বালু তখন তারা বলে আমান্না, আমরা ঈমান এনেছি। মুনাফিকরা, হে ঈমানদারগণ, মুনাফিকরা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন তারা এসে বলে আমান্না, আমরা তো ঈমান এনেছি। ওয়াকাদ দাখালু বিল কুফরি, আবার ঠিকই যখন তারা প্রবেশ করে কুফরি সহ, তার মানে তারা এসে বলে আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা প্রবেশ করেছে সাথে নিয়ে কুফরি। মুখে বলে আমান্না, অথচ তাদের সাথে আছে কি? কুফরি। এই হলো মুনাফিকদের চরিত্র। তারা মুখে বলে আমান্না ওয়াকাদ দাখালু বিল কুফরি, অথচ তারা প্রবেশ করেছে সাথে করে কুফরিকে নিয়ে। ওয়াহুম কাদ খারাজু বিহি, আবার যখন তারা বের হয়ে পড়ে তখন সাথে করে ওই কুফরি, ওই নিফাকে নিয়ে তারা বের হয়ে পড়ে। মাঝখানে শুধু শুধু বলে আমরা ঈমান এনেছি। আল্লাহু আ'লামু বিমা কানু ইয়াকতুমুন, আল্লাহ তাআলা খুব জানেন যা তারা গোপন করে। তারা যে গোপন করেছে এগুলো আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করেই জানেন। ওয়া তারা কাসীরাম মিনহুম ওয়া তারা, আর হে নবী আপনি দেখবেন কাসীরাম মিনহুম তাদের মধ্য থেকে অনেককে ইউসারিউনা তারা দ্রুত ধাবিত হচ্ছে ফিল ইসমি ওয়াল উদওয়ানি ওয়া আকলিহিমুস সুহত, তারা তিনটা কাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এক, পাপের দিকে; দুই, সীমালঙ্ঘনে; তিন, অবৈধ মালামাল খাওয়ার ক্ষেত্রে। তাহলে তারা পাপের দিকে ধাবিত হয়, 2 নম্বর তারা উদওয়ানের দিকে ধাবিত হয়, 3 নম্বর ওয়া আকলিহিমুস সুহতা, এবং তারা অবৈধ মাল খেতে তারা কি করে? ধাবিত হয়। লাবিসা মা কানু ইয়ামালুন, অবশ্যই নিকৃষ্ট তা যারা করে, তারা যা করে এটা খুবই নিকৃষ্ট। লাবিসা মা কানু ইয়ামালুন, তারা যা করছে এটা খুবই নিকৃষ্ট। লাউলা ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিয়্যুনা ওয়াল আহবারু আন কাওলিহিমুল ইথমা ওয়া আকলিহিমুস সুহতা লাবিসা মা কানু ইয়াসনাউন। লাউলা ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিয়্যুনা ওয়াল আহবার, লাউলা কেন না, ইয়ানহাহুম তাদেরকে নিষেধ করে, অর্থাৎ কেন তাদেরকে নিষেধ করে না, আর রাব্বানিয়্যুনা ওয়াল আহবার, রব্বানি এবং আহবার যারা, তারা এ রব্বানি মানে তাদের মধ্যে ভালো মানুষ যারা আল্লাহওয়ালা, এরা কেন তাদেরকে নিষেধ করে না? ওয়াল আহবার, এবং যারা জ্ঞানী পণ্ডিত, তারাও কেন তাদেরকে নিষেধ করে না? আন কাউলিহিম, তাদের সেই কথা থেকে, আল ইসমা, আল ইসমা পাপের কথা থেকে কেন তাদেরকে তারা নিষেধ করে না? ওয়া আকলিহিমুস সুহতা, এবং অবৈধ খাওয়া থেকে কেন তাদেরকে তারা নিষেধ করে না? লাউলা ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিয়ুন, লাউলা কেন তারা, ইয়ানহাহুম তাদেরকে নিষেধ করছে না, রাব্বানিয়ুনা এই আল্লাহওয়ালা যারা ভালো মানুষগুলো যারা। এই জন্য দেখেন আমরা যারা সমাজে ভালো মানুষ হয়ে থাকতে চাই, আছি আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের কিছু দায় দায়িত্ব আছে। শুধু নিজে ভালো মানুষ হয়ে থাকবো এইটা ইসলামের শিক্ষা নয়। কেন তারা ভালো মানুষরা কেন তাদেরকে নিষেধ করছে না? ওয়াল আহবার, এবং যারা জ্ঞানী পণ্ডিত, জ্ঞানী গুণী মানুষ যারা, কেন তারা তাদেরকে নিষেধ করছে না? আন কাউলিহিম, তাদের কথা থেকে, আল ইসমা, আল ইসমা পাপের কথা থেকে, ওয়া আকলিহিম, এবং তাদের খাওয়া, আসুহতা অবৈধ মাল খাওয়া থেকে কেন তারা তাদেরকে নিষেধ করছে না? ভালো মানুষগুলো, নেককার মানুষগুলো, দরবেশ মানুষগুলো। লাবিসা মা কানু ইয়াসনাউন, কতই না নিকৃষ্ট যা তারা করে এটা। লাবিসা মা কানু ইয়াসনাউন। وقالت اليهود يد الله مغلولة وقال তার বলে ইয়াল ইহুদি, ইহুদিরা, ইয়াদুল্লাহ আল্লাহর হাত, মাগলুলা আল্লাহর হাত কি? অবরুদ্ধ, ক্লোজ হয়ে আছে। وقالت اليهود يد الله مغلولة, তারা বলে আল্লাহ তাআলার হাত হলো ক্লোজ, মানে আল্লাহ তাআলা কিছু দেন না, ছাড়েন না, রেখে চেপে ধরে আছেন, ক্লোজ হয়ে আছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন গুল্লাত আইদিহিম, না, বরং তাদের হাতে ক্লোজ। গুল্লাত আইদিহিম, তাদের হাত অবরুদ্ধ।
ওয়ালউইনু বিমা ক্বালু, তারা যা বলেছে এই জন্য তাদেরকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। বাল ইয়াদাহু, বরং আল্লাহ তাআলা তার দুই হাত এমন আবসুতাতান, আল্লাহ তাআলার দুই হাত হলো প্রসারিত। ইনফিকু মা ইয়াশাউ, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খরচ করেন। ওয়ালা ইয়াজিদান্না কাসীরাম মিনহুম, ওয়ালা ইয়াজিদান্না, আর অবশ্য বৃদ্ধি করবে, কাসীরাম মিনহুম, তাদের অধিকাংশকেই, তাদের অধিকাংশকেই অবশ্যই বৃদ্ধি করবে। কি, এটা ফাইল কে ওয়ালা ইয়াজিদান্নার ফাইল কি? ফাইল হলো মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক, আপনার রবের তরফ থেকে যা নাজিল হয়েছে এটা তাদের অধিকাংশকেই বৃদ্ধি করে দিবে। কি, তুগয়ানা ওয়া কুফরা, সীমা লঙ্ঘন এবং অবিশ্বাস। মানে কোরআন যত নাজিল হয় তখন তখন তাদের সীমা লঙ্ঘন আরো বেড়ে যায়। কোরআন যত নাজিল হয় তাদের কুফরি আরো বেড়ে যায়। ওয়া আলকাইনা বাইনাহুমুল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা, আর এর কারণে আমি আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে আল আদাওয়া, শত্রুতা, ওয়াল বাগদা, এবং বিদ্বেষ। ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, এই শত্রুতা এই বিদ্বেষ এটা চলবে ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত পর্যন্ত। এই যে শত্রুতা যেটা আমি দিয়ে রেখেছি তাদের উপর, এটা চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহর দুই হাত, এখানে দুই হাত দুনিয়াতে যা বোঝায় তাই কি বোঝাবে না, এটার উপকারটা আমরা এভাবে ধরে নিই কি, আমাদের যেমন দুই হাত আছে, আল্লাহ তাআলার কি এরকম দুই হাত আছে? না, ব্যাপারটা এরকম না। আমরা আমাদের বিশ্বাস আল্লাহ তাআলার হাত আছে। এখন আল্লাহ তাআলার হাত কি আমাদের মতো এক হাত সমান 18 ইঞ্চি এরকম, বা 5টা আঙ্গুল যেমন আমাদের আছে, আল্লাহ তাআলার আঙ্গুল কি এরকম? না, ব্যাপারটা এরকম না। এতটুকুই আমাদেরকে কোরআন আইডিয়া দিয়েছে আল্লাহ তাআলার দুই হাত, এর মধ্যে থাকতে হবে, আর বাড়া যাবে না। এটা আকীদার একান্ত বিষয়। যতটুকু আছে আপনাকে ততটুকুর মধ্যেই থাকতে হবে। তার কাইফিয়ত, তার ধরন, তার রূপরেখা, এটা নিয়ে কোশ্চেন করা যাবে না। ওয়াসসুআলু আনহু বিদআহ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো বিদআত। ওয়াসসুআলু আনহু বিদআহ, এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা কি? বিদআত। বরং এইটা মেনে নিতে হবে আল্লাহ তাআলার দুই হাত আছে, এতটুকুর মধ্যে আপনাকে থাকতে হবে। ওয়ালিয়াদাহু মাবসুতাতান ইনফিকু কাইফা ইয়াশা ওয়ালা ইয়াজিদান্না কাসীরাম মিনহুম মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা তুগয়ানা ওয়া কুফরা ওয়ালকাইনা বাইনাহুমুল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, তাদের মাঝে আমি শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি, এটা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কুল্লামা আওকাদু নারাল লিল হারবি আতফাআহা আল্লাহ, কুল্লামা, যখনই, আওকাদু, কুল্লামা আওকাদু, যখনই তারা জ্বালায়, নারান, কোন আগুন, লিল হারবি, যুদ্ধ করার জন্য ইমানদারদের বিরুদ্ধে, আতফাআহা আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদের ওই আগুনকে নিভিয়ে দেয়। যখনই তারা ইমানদারদের বিরুদ্ধে কোন আগুন জ্বালায়, প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তাআলা ওই আগুনকে কি করে দেন? নিভিয়ে দেন, নির্বাপিত করে দেন। আতফাআহা আল্লাহ ওয়ায়াসআউনা ফিল আরদি ফাসাদা, ওয়ায়াসআউনা, তারা চেষ্টা করে, ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে, ফাসাদান, ফাসাদ করতে, তারা জমিনের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়। আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন লা ইউহিব্বুল মুফসিদিন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। ওয়ালাউ আন্না আহলাল কিতাবি আমানু, ওয়ালাউ আন্না আহলাল কিতাবি আমানু, ওয়ালাউ আন্না, আর যদি, আন্না এমন হতো যে আহলাল কিতাব, আহলে কিতাবরা, আমানু, ঈমান আনতো। ওয়ালাউ আন্না আহলাল কিতাব, ওয়ালাউ, যদি, আন্না, নিশ্চয়, আহলাল কিতাব, আহলে কিতাব যারা, তারা আমানু, ঈমান আনতো, ওয়াত্তাকাও, আর কি করতো? ভয় করতো, তাকওয়া অবলম্বন করতো, লাকাফফারনা আনহুম সাইয়্যাতিহিম, আমি তাদের অপরাধগুলোকে মুছে দিতাম। যদি আহলে কিতাব তারা ঈমান আনতো আমার উপর, আমাকে ভয় করে চলতো, তাহলে অবশ্যই আমি কি করতাম? অবশ্যই আমি তাদের সাইয়্যাত গুলো, মন্দ কর্মগুলোকে মুছে দিতাম। ওয়ালা আদখালনাহুম জান্নাতিন নাঈম, এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাতে নাঈমের মধ্যে, নিয়ামতে ভরা জান্নাতে আমি প্রবেশ করাতাম। ওয়ালাউ আন্নাহুম আকামুত তাওরাতা ওয়াল ইনজিল, ওয়ালাউ, যদি, আন্নাহুম, নিশ্চয় তারা যে, আকামু আত-তাওরাতা, তাওরাত প্রতিষ্ঠা করত, ওয়ালাউ, যদি, আন্নাহুম, নিশ্চয় তারা, আকামুত তাওরাত, তাওরাতকে কায়েম করত, মেনে চলতো সর্ব জায়গায়,
ওয়াল ইনজিলা এবং ইনজিলকে মেনে চলতো, কায়েম করতো, বাস্তবায়ন করতো তার বিধিবিধান। ওয়ামা উনজিলা ইলাইহিম এবং যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে মির রাব্বিহিম তাদের রবের তরফ থেকে, তা যদি বাস্তবায়ন করত, লাআকালু তাহলে অবশ্যই তারা খাবার খেত, মিন ফাওকিহিম তাদের উপর থেকে, আসমান থেকে তাদের উপরে খাবার আসতো, ওয়া মিন তাহতি আরজুলিহিম এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে খাবার আসতো, মিনহুম উম্মাতুম মুকতাসিদা তাদের মধ্য থেকে একদল এমন আছে তারা হলো সত্যপন্থী, মিনহুম উম্মাতুম মুকতাসিদা ওয়া কাসীরুম মিনহুম আর তাদের মধ্যে আরেকটা দল এমন হলো সাআ মা ইয়ামালুন তারা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট। তাদের মধ্য থেকে একটা দল আছে হকওয়ালা, সাহিবুল হক মানে হকপন্থী, আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলো এমন যে সাআ মা ইয়ামালুন তারা যা করে এটা কতই না মন্দ। ইয়া আইয়ুহার রাসূল হে রাসূল বাল্লিগ আপনি পৌঁছিয়ে দেন মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক আপনার রবের তরফ থেকে যা আপনার কাছে এসেছে নাজিল করা হয়েছে আপনি তা পৌঁছিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ফেলে আমর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আদেশ সূচক ক্রিয়া দিয়ে বলছেন ইয়া আইয়ুহার রাসূল হে রাসূল আপনি পৌঁছিয়ে দিন আপনার কাছে যা নাজিল করা হয়েছে। তাহলে রাসূলের কাছে যা নাজিল করা হয়েছে রাসূলকে তা পৌঁছিয়ে দিতে বলা হয়েছে। রাসূল একেবারে অক্ষরে অক্ষরে তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তো এখন আমাদের কাছে যা নাজিল করা হয়েছে তার মানে আমাদের কাছে নাজিল করা হয়েছে মানে আমাদের কাছে এই যে কোরআন এটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছিয়েছে। রাসূলের শিক্ষা, শরীয়তের শিক্ষা, রাসূলের হাদিস, রাসূল সাহাবা ইকরাম রাসূলের জীবন জিন্দেগি এগুলো আমাদের কাছে এসেছে, অতএব এইগুলো তোমরা পৌঁছিয়ে দাও। এই যে তাবলীগ, তাবলীগের কাজ। আমরা তো তাবলীগ বলতে খুব সংকীর্ণ অর্থে বুঝি যে আমাদের দেশে যারা মসজিদে মসজিদে গিয়ে থাকে 5 দিন 7 দিন 3 দিন 40 দিন কিংবা 340-এ 120 দিন বউ বাচ্চা রেখে একবারে চলে গেল, আমরা তাদেরকে মনে করি তারাই তাবলীগে আছে, তাই না? এই আমাদের মনে করাটা এটা একটা সংকীর্ণ জায়গা থেকে, এটা কি আমাদের একটা সংকীর্ণ জায়গা থেকে আমরা এভাবে বুঝি। কিন্তু বিষয়টা হলো যে আপনার কাছে যতটুকু এলেম এসেছে ওই ততটুকু আপনি যেভাবে প্রচার করেন, যেমন আমরা এখানে অনলাইনে বসছি, এটাও একটা তাবলীগ। আপনি অনলাইনে ভালো একটা গ্রুপ বানান, ওটাতে আপনি দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন, এটাও একটা তাবলীগ। আপনি আপনি সোশ্যাল রিফর্মার হিসাবে সমাজে কাজ করছেন, কুসংস্কার দূরীকরণে, বেদাত দূরীকরণে, ওইটা একটা তাবলীগ। অর্থাৎ ইসলামের অনেকগুলো শাখা আছে, কেউ যদি একটা শাখা নিয়ে অনেক কাজ করে এটা একটা তাবলীগ। কারণ একজনে তো সব শাখা নিয়ে কাজ করতে পারবে না, একজনে তো সব শাখা নিয়ে কাজ করতে পারবে না। যেমন মনে করেন যে এই ডাক্তারি বিদ্যা বা চিকিৎসা বিদ্যা, তো চিকিৎসা বিদ্যার এটা তো অনেকগুলো পার্ট আছে, তাই না? একজন মানুষকে আপনি যদি দাঁড় করান, এই মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে 20 জন 30 জন ডাক্তার আছে, 20 জন 30টা রোগের বিশেষজ্ঞ আছে না? অনেক ডিপার্টমেন্ট এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের। মানুষের এই অসুখ নিয়ে, অসুস্থতা নিয়ে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে, কিন্তু সবাইকে এক বাক্যে ডাক্তার বলা হয়। সবাইকে এক বাক্যে কি ডাক্তার বলা হয়। কেউ মনে করেন যে মেডিসিন স্পেশালিস্ট, কেউ হলো অনকোলজিস্ট মানে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, আবার কেউ আছে আরো আরো অনেকগুলো আছে না, অনেকগুলো, কেউ আছে গাইনি বিশেষজ্ঞ, কেউ আছে বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ, কেউ আছে হাড় ভাঙ্গা বিশেষজ্ঞ, কেউ আছে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ, কেউ আছে চোখ বিশেষজ্ঞ, কেউ আছে ওই যে গ্যাস্ট্রিক, গ্যাস্ট্রোলিভার, মানে অনেকগুলো শাখা। আমি তো জাস্ট অল্প কয়েকটা বললাম, অনেকগুলো শাখা আছে, অথচ সবাইকে তো ডাক্তার বলা হচ্ছে, সবাই ডাক্তারি বিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত। তো অতএব দিনের কোন একটা অংশ নিয়ে কেউ যদি অনেক ভালো করে, অনেক ভালো প্রচার প্রসার করে, অবশ্যই এটা একটা তাবলীগ। ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইক হে নবী আপনার কাছে যা এসে পৌঁছেছে আপনি তা প্রচার করুন। ওয়া ইন লাম তাফআল আর যদি আপনি তা না করেন, ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু তাহলে আপনার কাছে যে রিসালাত আসছে ওই রিসালাতের দায়িত্ব আপনি পৌঁছালেন না।
ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু, আপনার কাছে যে রিসালাত এসেছে ওইটা যদি আপনি না পৌঁছান তাহলে আপনি দায়িত্ব পালন করলেন না। আল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, আল্লাহ তাআলা আপনাকে রক্ষা করবেন মিনান নাস, মানুষের থেকে। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা লা ইয়াহদি, তিনি হেদায়েত দান করেন না আল কওমাল কাফিরিন, যারা কাফের কওম আছে তাদেরকে। বল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লাস্তুম আলা শাইইন, তোমরা কোনো কিছুর উপরে নাই, হাত্তা তুকিমুত তাওরাত ওয়াল ইনজিলা, যতক্ষণ তোমরা তাওরাত ইনজিল প্রতিষ্ঠা না করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাতের বিধান ইনজিলের বিধান কায়েম না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোনো ভিত্তির উপর, কোনো বেইজের উপর তোমরা দাঁড়িয়ে নাই। ওয়ামা উনজিলা ইলাইকুম মির রাব্বিকুম, এবং তোমাদের কাছে যা নাজিল করা হয়েছে তা যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়ন না করবে। এবার আসেন, হে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলছি, হে বাংলাদেশের ইমানদারগণ, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের বিধান কায়েম না করবে, দেখেন তো অনুবাদটা কি আমি এভাবে করতে পারি কিনা। হে বাংলাদেশের মুসলমানগণ, তোমাদের কাছে যে কোরআন নাজিল হয়েছে ওই কোরআনের বিধান কায়েম না করা পর্যন্ত, লাস্তুম আলা শাইইন, তোমরা কোনো ভিত্তির উপরে নাই, কোনো বিধানের উপরে নাই, এভাবে বলতে পারি কিনা। হে বাংলাদেশের মুসলমানগণ, তোমরা কোনো ভিত্তির উপরে নাই, কোনো বেইজের উপরে নাই, কোনো পিলারের উপরে নাই, স্তম্ভের উপরে নাই, তোমাদের কাছে যেই বিধান কোরআন এসেছে ওই কোরআনের বিধানগুলো কায়েম না করা পর্যন্ত। এভাবে আমরা আমাদের জন্য এভাবে বুঝতে হবে। এটা তো আহলে কিতাবদেরকে বলছে, এবার আমাদের জন্য এভাবে বলতে হবে, তোমাদের কাছে যে কোরআন এসেছে ওই কোরআনের বিধান কায়েম না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো ইমানদার হতে পারবে না। লাস্তুম আলা শাইইন, তোমরা কোন বিধানের উপরে নাই, তো অতএব কি বোঝা গেল, কোরআনের বিধান কায়েম না করা পর্যন্ত আপনি যতই নামাজ পড়েন আপনি ইমানদার নন। আপনি হয়তো বলতে পারবেন, আমি তো নামাজ পড়ি, আমি তো পর্দা করি, আমি তো এই মাত্র হজ থেকে আসলাম, ওমরা করে আসলাম। হ্যাঁ, কোরআনের বিধান কায়েম না করা পর্যন্ত আপনি কখনো ইমানদার বলে নিজেকে পরিচয় দিতে পারবেন না। কোরআনের সবগুলো বিধান মেনে চলতে হবে, মেনে চালাতে হবে সমাজকে, তবেই আমরা তখন নিজেদেরকে ইমানদার দাবি করতে পারবো। আর অবশ্যই তাদেরকে বাড়িয়ে দিবে মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক, আপনার রবের তরফ থেকে আপনার কাছে যা নাজিল হয়েছে এটা তাদেরকে বাড়িয়ে দিবে। কি বাড়িয়ে দিবে? তুগয়ানা ওয়া কুফরা, সীমালঙ্ঘন আর কুফরি, সীমালঙ্ঘন আর কুফরি তাদেরকে বাড়িয়ে দিবে। ফালা তাসা আলাল কওমিল কাফিরিন, হে নবী আপনি দুঃখ করবেন না কাফের কওমের জন্য, কাফের সম্প্রদায়ের জন্য আপনি দুঃখ করবেন না। ফালা তাসা আলাল কওমিল কাফিরিন, হে নবী আপনি কাফের কওমের জন্য দুঃখ করবেন না। জি, আলহামদুলিল্লাহ। একজনে বলছেন আবার বলতাম, ঠিক আছে আবার বলবো, আবার একটু বলি কথাটা। আর একজনে বলছেন কি, আল্লাহ এমন দিন এনে দিলে অনেক ভালো হতো। জি, তাহলে আবার বলি যে হে ইমানদারগণ, আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা বলছি, হে বাংলাদেশের ইমানদারগণ, তোমাদের কাছে যে কোরআন এসেছে ওই কোরআনের বিধানগুলো বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত লাস্তুম আলা শাইইন, তোমরা ইমানদার নও। এবার কি বুঝতে পেরেছেন? আহলে কিতাবকে আল্লাহ তাআলা বলছেন তোমরা তাওরাত ইনজিল এবং তোমাদের কাছে যা নাজিল হয়েছে এটা কায়েম না করা পর্যন্ত তোমরা কোনো ভিত্তির উপরে নেই, তোমরা কোনো হকের উপরে নেই। এবার আমরা আমাদের জন্য বলবো, হে বাংলাদেশের ইমানদারগণ, তোমাদের উপরে যে কোরআন নাজিল হয়েছে, তোমাদের ঘরে ঘরে যে কোরআন এসে পৌঁছেছে ওই কোরআনের বিধান কায়েম না করা পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত অর্থে মুমিন নও। প্রকৃত অর্থে কি নও? মুমিন নও। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা গত ক্লাস রিভিশন শেষ করলাম, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। আশা করি এই পর্যন্ত আপনাদের কোনো বুঝের গ্যাপ নাই। আমাদের একজনে বলেছেন, তার এই কথাটা আমি পড়েছি,
কিন্তু রিপ্লাই দেই নাই। এই যে একজন সম্ভবত বোন কিংবা ভাই, তিনি হজ থেকে এসেছেন, হজ থেকে আসার পরে কাবা শরীফটা তার চোখের সামনে বসে, ওই যে যখন আমরা আলোচনা করছিলাম আল্লাহু আকবার কাবীরা, এই যে হজ থেকে হজ শেষ করে মাত্র দেশে ফিরেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। এখনো চোখ বন্ধ করলে কাবা শরীফ আসে, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আসলেই আসলেই এটা যার হয় সে বুঝবে, এটা অন্য কাউকে বোঝানো যাবে না। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। এই আনন্দ, এই মজা, যে ওখানে এই যে হজের সফরে লম্বা একটা সময়, প্রতিদিন 5 ওয়াক্ত নামাজ, এবং লম্বা সময় কিন্তু ফজরের আজান হওয়ার মোটামুটি ঘন্টা খানিক আগে যায়, আজান হলে তো সুন্নর সাথে সাথে জামাত, তারপরে আবার সূর্য ওঠা পর্যন্ত ইশরাকের নামাজ, একটানা প্রায় 3 ঘন্টা ফজরের সময় মসজিদে থাকা, এটা মিনিমাম মিনিমাম সময়টা বললাম। জোহরের সময়ও অনেকে তো জোহর এর সময় গিয়ে একবার এশার নামাজ পড়ে আসে, বুঝতে পেরেছেন? জোহরের আগে খাওয়া দাওয়া করে চলে যায়, আর হয়তো একটা দুইটা খেজুর নিয়ে যায়, জাস্ট কিছু তো মাঝখানে বিকালে খেতে হয়, খেজুর বা একটা আপেল বা একটা কলা, জাস্ট হালকা শুকনো কিছু খাবার। পানি তো ওখানে অ্যাভেলেবেল আছে আলহামদুলিল্লাহ। আবার অনেকে একটা ছোট বোতল রাখে, পানি কাছাকাছি রাখে যাতে উঠতে না হয়। পানি অবশ্য কাছে, খুবই কাছে থাকে তো। তাহলে দেখেন, ফজর কেন্দ্রিক 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা মসজিদে থাকা হয়, জোহর থেকে একেবারে রাত 9টা পর্যন্ত, 9টা সাড়ে 9টা। তাহলে একটা লম্বা সময়, তার মানে ওখানে 24 ঘন্টার প্রায় 12 ঘন্টা, প্রায় 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা এই কাবাতে আপনি থাকেন, সুবহানাল্লাহ। কারণ কোনো কাজ তো নাই, কোনো কাজ তো নাই। তো এরকম যদি কেউ 1 মাস 1.5 মাস থাকে, তাহলে তো দেশে আসলে তার সামনে ঘুমালেও কাবা শরীফ, সুবহানাল্লাহ। ঘুমের থেকে উঠলেও কাবা। আপনি মসজিদে যাচ্ছেন, আপনার কাছে মনে হবে আমি কাবা শরীফে নামাজ পড়তে যাচ্ছি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই যে একটা দারুণ একটা ফিলিংস, সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহু আকবার কাবীরা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ফিলিংস আবার নেওয়ার তৌফিক দান করুক, আমিন আমিন আমিন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা শুরু করছি আজকের নির্ধারিত ক্লাস। এই যে দেখেন, আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা কোরআনের ক্লাসগুলোর সাথে অনেক ভাই বোন লেগে আছেন। এই যে মাঝে মাঝে আমাদের ঈদের বন্ধ পড়ে, এই ঈদের বন্ধতে অনেকে এই ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য, শুরু হওয়ার জন্য খুব উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। এত লম্বা বন্ধ দিয়েছি আমরা, মানে আপনি ফিল করেন আর কি, যে ওনারা এত লম্বা বন্ধ দিল, কবে যে ক্লাস শুরু হবে, তাই না? এরকম হয় আপনাদের কোরআনের ভালোবাসায়? বা কবে জুমাবার আসবে, কবে সোমবার আসবে, সুবহানাল্লাহ, যে কবে এই ক্লাসে বসবো। ঈদের এত লম্বা বন্ধ। আমাকে আবার একজনে মেসেজ করছেন যে আপনারা এত লম্বা বন্ধ দেন কেন? এটা তার ভালোবাসার জায়গা থেকে মেসেজটা, যে আপনারা এত লম্বা বন্ধ দিয়েছেন কেন। আসলে লম্বা বন্ধ না, কারণ আমাদের তো বৃহস্পতিবারে ঈদ হলো, পরের জুমাবারেই ক্লাস নিয়েছি আমরা। তার মানে বৃহস্পতি থেকে বৃহস্পতি 8 দিন। তো উনি বলছে এত লম্বা বন্ধ কেন? স্বাভাবিক, এটা ওনার কোরআনের প্রতি ভালোবাসার কারণে। আল্লাহু আকবার। তাহলে দেখেন, এই যে যারা কোরআনের সাথে লেগে আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, কোরআনের ভালোবাসা, তারা পড়তে পড়তে অনেক কিছু শিখছেন আলহামদুলিল্লাহ। এই যে দেখেন, এই আয়াতটা দেখবেন, এখন আপনারা দেখবেন অনেকগুলো ওয়ার্ড পারবেন, অনেকগুলো ওয়ার্ডের অর্থ আপনারা এখন বলতে পারবেন। যে আমার এখানে লেখার দিকে না তাকিয়েও আপনি ওয়ার্ডের অর্থ বলতে পারবেন। ইন্না, নিশ্চয়ই, এটার অর্থ অনেকে জানেন। আল্লাযীনা, যারা, আমানু, ঈমান এনেছে, ওয়া, এবং, আল্লাযীনা, যারা, হাদু, ইহুদি হয়েছে। দেখেন 1 2 3 4 5 6 7 8টা, 8টার মধ্যে আমি তো মনে করি যে আপনি 8টাই পারেন। তাহলে এইটা কোরআন পড়তে পড়তে আপনার মধ্যে চমৎকার একটা জ্ঞান আল্লাহ তাআলা দান করছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আবার অনেকে ওই যে বিভিন্ন কোর্স করেন, আলহামদুলিল্লাহ। এখন তো মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলার বিশাল নিয়ামত, এটা একটা বড় ধরনের নিয়ামত। অনলাইনে ছোট্ট ছোট্ট কিছু প্রোগ্রাম হয়, বা অল্প টাকার মধ্যে, আলহামদুলিল্লাহ, তাই না? কোরআন শিকার, কোরআন বুঝে শুনিয়ে পড়ার চমৎকার চমৎকার প্রোগ্রাম। এবং আলহামদুলিল্লাহ, অনলাইনে আমি যতটুকু দেখেছি ম্যাক্সিমামে আলহামদুলিল্লাহ কোয়ালিফাইড যারা পড়াচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ ম্যাক্সিমামই আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালোভাবে পড়াতে পারেন, ভালো কোয়ালিটি সম্পন্ন, আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য সময়টাকে কাজে লাগান। সময় এটা একটা নিয়ামত। হাসান বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ইয়া ইবনে আদম ইন্নাকা আনতা আইয়াম, তুমি তো হলে দিনের সমষ্টি, মিনিটের সমষ্টি, ঘন্টার সমষ্টি, মাসের সমষ্টি, বছরের সমষ্টি, তাই না? তুমি হলা একটা সময়ের সমষ্টি। ইযা যাহাবা ইয়াউমুন, যখন তোমার থেকে একটা দিন চলে যায়, যাহাবা বাদুক,
তখন তোমার একটা বিশেষ অংশ চলে গেল। তাহলে এই সময়গুলো আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে। কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে তো আলহামদুলিল্লাহ অনেকে কোর্স করেন, কোর্সগুলো আপনারা করে থাকেন। প্রাসঙ্গিক ক্রমে আপনাদেরকে একটু বলি, আমাদের কারির কারির আয়োজনে কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স 2 দ্বিতীয় দ্বিতীয় বলতে এটা হলো 2 নম্বর কোর্স। 1 নম্বর কোর্সটা আমাদের সম্মানিত রফিক ভাই করে থাকেন। উনি 11-12টা কোর্স এ পর্যন্ত করে গিয়েছেন প্রায় 1-1.5 মাস সময় নিয়ে। সামনে উনি শুরু করবেন ইনশাল্লাহ। তো আমরা কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স 2 এটা কারির তৃতীয় একটা বেস আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকে ইনশাআল্লাহ। দুটো বেস আমরা বেশ আগেই করেছি, মাঝখানে একটা লম্বা গ্যাপ ছিল। এখন আমরা আবার নতুন করে তৃতীয় বেসটা শুরু করতে যাচ্ছি, কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স 2। এটা একটু হায়ার কোর্স টাইপের। তো আপনারা যারা যুক্ত হতে চান, সপ্তাহে 2টো ক্লাস, প্রতি রবিবার বাদ এশা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ এশা। জুলাইয়ের 1 তারিখ শুরু হয়ে 31শে ডিসেম্বর এর মধ্যে ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে। তো আপনারা এটাতে যারা অনেকে যুক্ত হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, বা আগে যদি কেউ করে থাকেন এই কোর্সটাকে আবার রিভিউ করতে পারেন, চমৎকার হবে, রিভিউ করতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো, এই কোর্সটা আপনাদের জন্য চমৎকার একটা এনজয়েবল কোর্স ইনশাআল্লাহ। আপনারা চাইলে যুক্ত হতে পারেন, বেশ ভালো করতে পারবেন আশা করি ইনশাল্লাহ। আমি ক্লাস নিব জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে ইনশাল্লাহ, এটা চালু হবে। এটার এই লিঙ্ক গ্রুপে একাধিকবার দেওয়া হয়েছে। কি কি বিষয় থাকবে তাই না? হ্যাঁ, কি কি বিষয় হলো, মিজান একটা বই আছে, তারপরে আছে মিজান মুনসেব একটা বই, তারপরে মাসাদিরুল কোরআন, কোরআনের মাজদারের একটা বই, তারপরে আরেকটা বই আছে নাহু সরফের সহজ পাঠ, আরেকটা বই আছে আজিজুন নুহার। তার মানে সব মিলিয়ে আরবি সেকেন্ড পেপার, সব মিলিয়ে আরবি সেকেন্ড পেপার। সময়টা কি মাগরিবের পরে করা যান না? দুঃখিত, আসলে মাগরিবের পরে আমরা এই সময়টা মিলাতে পারি না, মাগরিব থেকে আসার সময়টা কম। এটা 6 মাসের একটা কোর্স আলহামদুলিল্লাহ। জি, তাহলে দেখেন আলহামদুলিল্লাহ, এবার আমরা শুরু করছি। ইন্নাল্লাযীনা আমানু, ইন্না নিশ্চয় আল্লাযীনা যারা আমানু ঈমান এনেছে, ওয়াল্লাযীনা হাদু, এই যে দেখেন ওয়াল্লাযীনা, এই যে এই শব্দগুলো কতবার আসছে কোরআনের মধ্যে। কোরআন হলো একটা রিপিটেশন বুক, এটার মধ্যে বারবার 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 একই শব্দ আমাদের সামনে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসছেন। চমৎকার না? এই জন্য কোরআন সহজ। যারা কোরআনের মজা পেয়েছেন তাদের কাছে কোরআন সহজ, আর যারা মজা পান নাই তাদের কাছে কোরআন অনেক হার্ড। হাই হাই রে, পারি না, বুঝি না, পড়তে পারি না, শুদ্ধ হয় না, মনে থাকে না, কত ওজন না। এটা হলো কাদের জন্য? যারা পড়ে না, যারা পড়ে না তাদের জন্য কত ওজর। আল্লাহ, এই যে মাশাআল্লাহ আমাদের এক বোন সাদিয়া বইগুলো ছবি উঠে দিয়েছেন মাশাআল্লাহ, নাহু সরফের সহজ পাঠ। ও বই পেয়েছেন সম্ভবত আপনি, তাই না বোন? হ্যাঁ, বইগুলো অলরেডি পাঠানো হয়েছে, যারা এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করেছেন মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এই 4টে বই কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বোন, বই বই পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। জি, আপনারা রেজিস্ট্রেশন করেন, কালকে বই পাঠানো হবে। কালকের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করলে আপনারা কালকে বই পাঠিয়ে দিলে পরশুদিন পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। 100 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি, আর বইয়ের জন্য 800 টাকা কুরিয়ার খরচ সহ। জি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। ইন্নাল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, ওয়াল্লাযীনা হাদু, এবং যারা ইহুদি হয়েছে, ওয়াসাবিউনা, এবং যারা সাবিই। সাবি কারা? ইহুদি নাসারাদের মাঝামাঝিতে অবস্থানকারী একটি শ্রেণী, বা তারা হলো নক্ষত্র পূজারী, এই নক্ষত্র পূজারী। তাহলে 1 নম্বরে যারা ঈমান এনেছে, 2 নম্বরে যারা ইহুদি হয়েছে, 3 নম্বরে যারা নক্ষত্র পূজারী, 3 নম্বরে যারা নক্ষত্র পূজারী, 4 নম্বরে ওয়ান্নাসারা, এবং যারা খ্রিস্টান। এই 4 শ্রেণী থেকে প্রকৃত অর্থে যে মান আমানা বিল্লাহ, এক আল্লাহর প্রতি প্রকৃত অর্থে যে ঈমান আনবে, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং শেষ দিবসের প্রতি যে ঈমান আনবে, ওয়া আমিলা সালিহা, এবং যে নেক কাজ করবে, ওয়া আমিলা সালিহা, এবং যে নেক কাজ করবে, ফালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের কোনো ভয় থাকবে না, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না। লাকাদ আখাযনা মিসাকা বনি ইসরাঈল, লাকাদ নিশ্চয় আখাযনা আমরা নিয়েছিলাম, মিসাকা বনি ইসরাঈল, বনি ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার, ওয়া আরসালনা ইলাইহিম রাসূলা, এবং তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, কুল্লামা যখনই জাআহুম, তাদের কাছে রাসূল এসে পৌঁছলো,
কুল্লামা জাআহুম, কুল্লামা যখনই জাআহুম তাদের কাছে এসেছে রাসূলুন কোন রাসূল, মানে আমাদের রাসূল, বিমা লা তাহওয়া এমন বিষয় নিয়ে, লা তাহওয়া আনফুসুহুম যেই বিষয়টা তাদের মনে ভালো লাগে না, মনোপুত নয়। ফারিকান কাযাবু, নবীদের একটা দলকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ওয়া ফারিকান ইয়াকতুলুন, নবীদের আরেকটা দলকে তারা হত্যা করেছে। তাহলে নবীদেরকে মিথ্যা কেন বানিয়েছে, মিথ্যাবাদী কেন বলল? এই জন্য বলেছে নবীরা এমন জিনিস নিয়ে এসেছে যেই জিনিসটা তাদের মনোপুত নয়। নবীদেরকে কেন তারা হত্যা করেছে? নবীরা এমন জিনিস নিয়ে এসেছে যেই জিনিসটা তাদের মনোপুত হয়নি। এই জন্য, এই জন্য ফারিকান কাযাবু ওয়া ফারিকান ইয়াকতুলুন ওয়া হাসিবু, আর তারা ধারণা করেছিল আল্লাহ তাকুনা ফিতনা, যে না হবে কোনো শাস্তি। আল্লাহ তাকুনা ফিতনা, হবে না তাদের কোনো শাস্তি। ফামু, ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল, ওয়াসাম্মু, তারা বধির হয়ে গেল। এই যে দেখেন, যারা নবীদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, যারা নবীদেরকে হত্যা করেছে, ফামু, তারা অন্ধ হলো এর ফলশ্রুতিতে, ওয়াসাম্মু, এর ফলশ্রুতিতে তারা বধির হয়ে গেল। সুম্মা তাবাল্লাহ, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা, তাবাল্লাহু আলাইহিম, তাদের উপর তওবা করালেন, অর্থাৎ তাদের তওবা কবুল করলেন। সুম্মা আমু, এরপরও তারা আবারও অন্ধ হইল, অসম্মু, এবং তারা বধির হয়ে রইল। অর্থাৎ তাদের তওবা, অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করলেন, ক্ষমা করার পরে এবার আবার তারা সে অন্যায় কাজ করলো। অতএব আম্মু, তারা আমু সুম্মা আমু ওয়াসাম্মু, তারা আবার অন্ধ হয়ে রইল, ওয়াসাম্মু, তারা আবার বধির হয়ে রইল। ওয়াসাম্মু কাসীরুম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশই। ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিমা ইয়ামালুন, ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা বাসীরুন, তিনি হলেন সর্বদ্রষ্টা, বিমা ইয়ামালুন, ওই বিষয়ে তারা যা করে। লাকাদ কাফারাল্লাযীনা ক্বালু, লাকাদ কাফারা, অবশ্যই বিশ্বাস করেছে, আল্লাযীনা, তারা যারা, ক্বালু বলেছে, লাকাদ কাফারাল্লাযীনা ক্বালু, লাকাদ কাফারা, লাকাদ কাফারা, অবশ্যই অবিশ্বাস করেছে, আল্লাযীনা ক্বালু, যারা বলেছে, ইন্নাল্লাহা হুয়াল মাসীহ ইবনে মারইয়াম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মাসীহ ইবনে মারইয়াম। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, হুয়া, তিনি হলেন, আল মাসীহ ইবনে মারইয়াম, মাসীহ ইবনে মারইয়াম, তিনি হলেন মারইয়ামের পুত্র। নাউযুবিল্লাহ। তার মানে আল্লাহ মারইয়ামের পুত্র, মরিয়মই আল্লাহর পুত্র। যারা এমনটা বলেছে নিশ্চয় তারা কুফরি করেছে। ওয়াকাল আল মাসীহ, আর অথচ মসিহ বলেছিলেন, ইয়া বানি ইসরাঈল, হে বনি ইসরাঈল, উবুদুল্লাহ, তোমরা গোলামি করো আল্লাহর, রব্বি ওয়া রব্বাকুম, তিনি আমার রব, ওয়া রব্বাকুম, এবং তিনি তোমাদের রব। ইন্নাহু মান ইউশরিক বিল্লাহ, নিশ্চয় এ কথা, যে, নিশ্চয় এটা যে, মান ইউশরিক বিল্লাহ, যে আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করবে, ফাকাদ হারামাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিবেন, আলাইহি, তার উপর, আল জান্নাতা, জান্নাতকে। যে বা যারা আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপরে জান্নাতকে কি করে দিবেন, হারাম করে দিবেন। ওয়া মাওয়াহুন নার, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। ওয়া মা লিয-যালিমিনা, আর জালিমদের জন্য নাই, মিন আনসার, কোন সাহায্যকারী। লাকাদ কাফারাল্লাযীনা ক্বালু, লাকাদ কাফারা, অবশ্যই অবিশ্বাস বা কুফরি করেছে, আল্লাযীনা ক্বালু, যারা বলেছে, ইন্নাল্লাহা সালিসু সালাসা, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন, সালিসু, তৃতীয়, সালাসা, তিনজনের, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন তিনজনের তৃতীয়। তার মানে আল্লাহ তাআলা হলেন তিনজনের একজন। একজন হলো মাসিহ অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম, আরেকজন হলো মারিয়াম আলাইহিস সালাম, আরেকজন হলো আল্লাহ। আল্লাহ হলেন তিনজনের একজন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। কারা বলেছে? ওই ইহুদিরা বলল। খ্রিস্টানেরা বলল, ইন্নাল্লাহা সালিসু সালাসা ওয়া মা মিন ইলাহিন, আর অথচ নেই কোন ইলাহ ইল্লাহু, ওয়া মা মিন ইলাহিন, ওয়া মা মিন ইলাহিন, নেই কোন ইলাহ, ওয়া মা মিন ইলাহিন ইল্লা ইলাহু ওয়াহিদ,
একমাত্র ইলাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই। ওমা মিন ইলাহিন ইল্লা ইলাহু ওয়াহিদ ওয়া ইন লাম ইয়ানতাহু ওয়া ইন লাম ইয়ানতাহু ওয়া ইন লাম ইয়ানতাহু, আর যদি তারা বিরত না হয় এই শিরক করা থেকে আল্লাহ তাআলার সাথে, আম্মা ইয়াকুলুন, তারা যা বলে এখান থেকে যদি তারা বিরত হয়ে না আসে, লায়ামাসান্না, অবশ্যই স্পর্শ করবে, অবশ্যই ধরবে, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে, যারা কুফরি করেছে অবশ্যই তাদেরকে ধরবে। কে ধরবে? আযাবুন আলীম, যন্ত্রণাদায়ক, নিদারুণ কষ্টদায়ক আযাব তাদেরকে ধরবে। আফালা ইয়াতুবুনা ইলাল্লাহি ওয়া ইস্তাগফিরুনাহু, আফালা ইয়াতুবুন, তারা কি ফিরে আসবে না ইলাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে, ওয়া ইস্তাগফিরুনাহু, এবং তারা কি তার কাছে ক্ষমা চাইবে না? আল্লাহু গফুরুর রহিম, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মাল মাসীহ ইবনু মারইয়াম ইল্লা রাসূল, মাল মাসীহ ইবনু মারইয়াম, না ছিল মাসীহ ইবনে মারইয়াম ইল্লা রাসূল, রাসূল ছাড়া। মাসীহ ইবনে মারইয়াম তিনি রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন, অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। কাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রুসুল, কেননা ঈসা আলাইহিস সালামের আগে এরকম তো বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছে। ওয়া উম্মুহু সিদ্দীকা, আর তার মা হলো একজন সিদ্দীকা নারী, সত্যনিষ্ঠা নারী, সত্যপন্থী নারী, মুমিনা নারী, মুমিনা নারী। ওয়া উম্মুহু সিদ্দীকা, ওয়া উম্মুহু সিদ্দীকা, আর তার মা হলো সত্যপন্থী নারী, সত্যনিষ্ঠা নারী, মুমিনা নারী। কানা ইয়াকুলানি আত-তাআম, কানা দুইজনে, ইয়াকুলানি তারা খেত, আত-তাআম খাবার। উনজুর কাইফা, উনজুর হে নবী আপনি তাকান, কাইফা কিভাবে, নুবাইয়িনু লাহুমুল আয়াত, নুবাইয়িনু আমরা বর্ণনা করি, লাহুম তাদের জন্য, আল আয়াত নিদর্শনগুলোকে, তুম্মানজুর আন্না ইউফাকুন, এরপরও, তুম্মানজুর এরপরও হে নবী আপনি দেখেন, আন্না ইউফাকুন তাদেরকে কোন দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কুল আতা'বুদুনা মিন দুনিল্লাহ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, আতা'বুদুন তোমরা কি উপাসনা করো, মিন দুনিল্লাহি আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে, তোমরা কি গোলামি করো আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর। কুল আতা'বুদুনা মিন দুনিল্লাহ, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো গোলামি করো, মা লা ইয়ামলিকু লাকুম দাররান ওয়ালা নাফআ, মা লা, না ক্ষমতা রাখে, লাকুম তোমাদের জন্য, দররান কোন ক্ষতির, ওয়ালা নাফআন আর না কোন উপকারের। তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কারোর ইবাদত করো যারা না তোমাদের ক্ষমতা রাখে উপকার করতে, আর না ক্ষমতা রাখে তোমাদের কোন রকমের ক্ষতি সাধন করতে। আল্লাহু হুয়াস সামিউল আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। বল হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, ইয়া আহলে কিতাব, লা তাগলু ফি দীনিকুম, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। লা তাগলু ফি দীনিকুম, দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। গায়রুল হাক্কি, অন্যায়, অন্যায্যভাবে, অন্যায্যভাবে, ন্যায় বহির্ভূত ভাবে দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না। ওয়ালা তাত্তাবিউ আহওয়া, আর ওয়ালা তাত্তাবিউ তোমরা অনুসরণ করবে না, আহওয়া খেয়াল খুশির, কওমিন কোন কওমের, কাদ দাল্লু মিন ক্বাবলু যারা ইতিপূর্ব থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে আছে, অর্থাৎ যারা পূর্ব থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে আছে, ওই কাউমের, ওই কাউমের তোমরা খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে না। ওয়াদাল্লু কাসীরা, তারা পথভ্রষ্ট করেছে অনেককে, ওয়াদাল্লু এবং তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, আন সাওয়াইস সাবিল, সহজ সরল সঠিক রাস্তা থেকে। লয়না, অভিশাপ করা হয়েছে, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে তাদের উপর, যারা কুফরি করেছে তাদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে। লয়নাল্লাযীনা কাফারু মিন বনি ইসরাইল, বনি ইসরাইলের মধ্য থেকে যারা কুফরি করেছে তাদেরকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। লয়নাল, অতএব তাহলে কি বোঝা গেল? যারা কুফরি করবে তাদের উপরে অভিশাপ, যারা শিরক করবে তাদের উপরে অভিশাপ, যারা জুলুম করবে তাদের উপরে অভিশাপ, যারা আল্লাহ দ্রোহী আচরণ করবে তাদের উপরে অভিশাপ, যারা মানুষের মনে কষ্ট দিবে তাদের উপরে অভিশাপ। লুইনাল্লাযীনা কাফারু মিন বনি ইসরাঈল আলা লিসানি দাউদ, দাউদ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে। আল্লাহ তো অভিশাপ দেন, কিন্তু এখানে বিশেষ করে দাউদ আলাইহিস সালামের কথা আসছে,
দাউদ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দেন, ও ঈসা ইবনে মারইয়াম, এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দেন। দাউদ আলাইহিস সালামের ভাষায়, ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষায় তাদেরকে অভিশাপ দেন। যালিকা বিমা আসাউ ওয়া কানু ইয়াতাদুন, এটা এই কারণে যে তারা অবাধ্য হলো, ওয়া কানু ইয়াতাদুন, এবং তারা সীমা লঙ্ঘন করত। কানু লা ইয়াতানাহাউনা আন মুনকারিন, কানু লা ইয়াতানাহাউনা আন মুনকারিন ফাআলুহু, কানু তারা ছিল এমন যে লা ইয়াতানাহাউনা, না তারা পরস্পর নিষেধ করত, আন মুনকারিন মুনকার কাজ থেকে, অন্যায় গর্হিত অপছন্দনীয় কাজ থেকে তারা মানুষকে নিষেধ করত না। ফাআলুহু তারা করত যা, লাবিসা মা কানু ইয়াফআলুন তারা যা করত এটা কতই না মন্দ। তারা কাসীরাম মিনহুম, নবী আপনি তাদেরকে দেখবেন তাদের অধিকাংশকে ইয়াতাওয়াল্লাউনা তারা বন্ধুত্ব করে, আল্লাযীনা কাফারু যারা কুফরি করে। তাহলে ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান মুনাফিক এদেরকে আপনি অধিকাংশকেই দেখবেন যারা কাফারু কুফরি করে এদেরকে বন্ধু বানায়। লাবিসা মা কদ্দামাত লাহুম, কতই না নিকৃষ্ট তারা যা আগে পাঠিয়েছে, লাহুম নিজেদের জন্য, আনফুসাহুম তাদের প্রবৃত্তি, তাদের অন্তর নিজেদের জন্য যা কিছু আগে আগে পাঠিয়েছে এটা কতই না মন্দ। আনসাখিতাল্লাহু আলাইহিম, যে তাদের উপর আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, গুসা করেছেন। ওয়াফিল আযাবিহুম খালিদুন, আর আখিরাতের মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে আযাবের মধ্যে থাকবে। ওয়াফিল আযাবি, আর শাস্তির মধ্যে, হুম খালিদুন তারা চির অবস্থান করবে, চিরস্থায়ীভাবে শাস্তির মধ্যে থাকবে। ওয়ালাউ কানু ইউমিনুনা বিল্লাহ, ওয়ালাউ যদি কানু ইউমিনুনা বিল্লাহ, তারা যদি আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনতো। ওয়ালাউ কানু ইউমিনুনা বিল্লাহ, তারা যদি আল্লাহর উপরে ঈমান আনতো। ওয়ালাউ কানু ইউমিনুনা বিল্লাহ, যদি তারা আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনতো। ওয়ালাউ কানু ইউমিনুনা বিল্লাহ, যদি তারা ঈমান আনতো আল্লাহ তাআলার উপর, ওয়ান নবী এবং নবীর উপর, ওয়ামা উনজিলা ইলাইহি এবং যা নাজিল করা হয়েছে তার প্রতি, মাত্তাখাযুহুম আউলিয়া, তবে না তারা গ্রহণ করত তাদেরকে বন্ধুরূপে। তো যদি তারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনতো, রাসূলের উপর ঈমান আনতো, এবং যা তাদের উপরে নাজিল করা হয়েছে তার উপরে তারা যথার্থ রূপে ঈমান আনতো, মাত্তাখাযুহুম আউলিয়া, তাহলে এই সকল কাফের, খ্রিস্টান, নাসারা এবং মুনাফিক এদেরকে তারা বন্ধু রূপে কখনো গ্রহণ করত না। ওয়ালাকিন্না কাসীরাম মিনহুম ফাসিকুন, ওয়ালাকিন্না নিশ্চয়ই, কাসীরাম মিনহুম তাদের মধ্যে অধিকাংশই, ফাসিকুন তারা হলো ফাসিক, তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলো ফাসিক। لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا, لتجدن ও নবী নিশ্চয়ই আপনি দেখতে পাবেন, আশাদ্দান নাসি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উগ্র, মানুষের মধ্যে, আদাওয়াতান শত্রুতায়, লিল্লাযীনা তাদের জন্য যারা, লিল্লাযীনা আমানু ঈমানদারদের সাথে, আল ইয়াহুদা ওয়াল্লাযীনা আশরাকু ইহুদি এবং যারা শিরক করেছে। হে নবী আপনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শত্রুতা সম্পন্ন, শত্রু ভাবাপন্ন মানুষ পাবেন। ইমানদারদের সাথে সবচেয়ে বেশি শত্রুতা কারা রাখে? আল ইয়াহুদা ওয়াল্লাযীনা আশরাকু, যারা ইহুদি এবং যারা শিরক করে। আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন তারা ইমানদারদের সাথে খুবই শত্রুতা ভাবাপন্ন, তারা ইমানদারদের খুবই শত্রু। ওয়ালাউ কানু ইউমিনুনা বিল্লাহ, যদি তারা ঈমান আনতো আল্লাহ তাআলার উপর, ওয়ান নবিয়্যি এবং নবীর উপর, যদি তারা ঈমান আনতো আল্লাহ তাআলার উপর, যদি তারা ঈমান আনতো নবীর উপর, ওয়ামা উনজিলা ইলাইহি এবং যা নাজিল করা হয়েছে তার উপর, এটার উপরে যদি তারা ঈমান আনতো, নবীর উপরে যা নাজিল হয়েছে তাতে যদি তারা ঈমান আনতো, মাত্তাখাযুহুম আউলিয়া, তাহলে তারা না গ্রহণ করত তাদেরকে বন্ধুরূপে। ইহুদি, নাসারা, খ্রিস্টান, মুনাফিকদেরকে তারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। ওয়ালাকিন্না কাসীরাম মিনহুম, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলো ফাসিকুন, সত্যত্যাগী সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। লাতাজিদান্না আশাদ্দান নাস, ও নবী নিশ্চয় আপনি দেখতে পাবেন, আশাদ্দান নাস মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, আদাওয়াতান শত্রুতার দিক থেকে,
লিল্লাযীনা আমানু, ঈমানদারদের সাথে। ঈমানদারদের সাথে সবচেয়ে বেশি শত্রুতা কারা রাখে? আল ইয়াহুদ, ইহুদিরা, ওয়াল্লাযীনা আশরাকু, এবং যারা শিরক করে তারা। আমাদের চারপাশে ইহুদি আছে, আমাদের চারপাশে তো আরো মুশরিক তো আরো বেশি। এই যে আল্লাযীনা আশরাকু, ওয়াল্লাযীনা আশরাকু, এই মুশরিকের সংখ্যা তো আমাদের চারদিকে অনেক, তাই না? আমাদের চারদিকে মুশরিক অনেক। আমাদের বাংলাদেশেও, আমাদের বাংলাদেশেও আল্লাহ তাআলা জানেন কিভাবে আমাদের ফয়সালা হবে। যারা আল্লাহ তাআলার বিধানকে কোনোভাবে লঙ্ঘন করে তারাও মুশরিক, তারাও কি শিরককারী। তো এরা ইমানদারদের সাথে সবচেয়ে বেশি শত্রুতা পোষণ করে। ওয়ালা তাজিদান্না, আর হে নবী আপনি অবশ্যই পাবেন, আকরাবাহুম, তাদের নিকটবর্তী, মাওয়াদ্দাতান, বন্ধুত্বে, লিল্লাযীনা আমানু, তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে। ওয়ালা তাজিদান্না আকরাবাহুম মাওয়াদ্দাহ লিল্লাযীনা আমানু আল্লাযীনা ক্বালু ইন্না নাসারা, খ্রিস্টান যারা, তারা হলো তুলনামূলক ইমানদারদের নিকটবর্তী। ইল্লা ক্বালু ইন্না নাসারা, যারা বলে আমরা খ্রিস্টান। যালিকা বিআন্না মিনহুম কিসসিসিন, এটা এই জন্য যে তাদের মধ্য থেকে অনেক পণ্ডিত রয়েছে, কিসসিসিনা, অনেক পণ্ডিত, ওয়া রহবানা, এবং অনেক সংসার বিরাগী। রহবানা অনেক সংসার বিরাগী বা দরবেশ। ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وأنهم নিশ্চয় তারা لا يستكبرون অহংকার প্রদর্শন করে না। وأنهم لا يستكبرون নিশ্চয় তারা অহংকার অহংকার প্রদর্শন করে না। وأنهم لا يستكبرون নিশ্চয় তারা অহংকার দেখায় না। ওয়ালাতাজিদান্না আকরাবাহুম, ওয়ালাতাজিদান্না, আর হে নবী নিশ্চয়ই আপনি পাবেন। ওয়ালাতাজিদান্না আকরাবাহুম, হে নবী নিশ্চয়ই আপনি পাবেন। ওয়ালাতাজিদান্না, হে নবী নিশ্চয়ই আপনি পাবেন। ওয়ালাতাজিদান্না, হে নবী নিশ্চয়ই আপনি পাবেন। আকরাবাহুম, তাদেরকে নিকটবর্তী, মাওয়াদ্দাতান, বন্ধুত্বে, লিল্লাযীনা আমানু, তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে। ইমানদারদের জন্য নিকটবর্তী বন্ধুত্বের দিক থেকে আপনি তাদেরকে পাবেন। আল্লাযীনা ক্বালু ইন্না নাসারা, যারা বলে আমরা খ্রিস্টান। ইমানদারদের কাছে তারা হলো এই বন্ধুত্বের দিক থেকে কাছাকাছি, আপনি তাদেরকে পাবেন। তার মানে যারা খ্রিস্টান, যারা খ্রিস্টান কি অর্থে বন্ধুত্ব পূর্ণ তাদেরকে পাবেন? যেহেতু তারা আহলে কিতাব, ইনজিল ওয়ালা, ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী, তারা কি ইনজিল ওয়ালা। তো এদেরকে আপনি তুলনামূলক বন্ধুত্বের দিক থেকে ইমানদারদের কাছাকাছি বন্ধুত্বের জায়গা তাদেরকে পাবেন। ক্বালু ইন্না নাসারা, যালিকা, এটা এই জন্য যে বিআন্নাহুম কিসসিসিনা, কেননা নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে রয়েছে কিসসিসিন, অনেক পণ্ডিত জ্ঞানী মানুষ আছে এই জন্য। ওয়ারহবানা, এবং অনেক ফকির দরবেশ সংসার বিরাগী আছে। ওয়ান্নাহুম লা ইস্তাকবিরুন, আর তারা গর্ব অহংকার করে না, তাকাব্বুরি করে না। ওয়ান্নাহুম লা ইস্তাকবিরুন, তারা গর্ব করে না, অহংকার করে না। ওয়ান্নাহুম লা ইস্তাকবিরুন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই ষষ্ঠ পারা শেষ করলাম। সামনে আমাদের 4টা রিভিউ ক্লাস, আগামী সোমবার, তারপরে জুমাবার, তারপরে সোমবার, তারপরে 1 তারিখ বুধবার। 4টা রিভিউ ক্লাস। সর্বশেষ 3রা জুলাই জুমাবার, বাদ ফজর 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত এই ষষ্ঠ পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে জুমাবার। 3রা জুলাই জুমাবার, জুলাই মাসের 3 তারিখ জুমাবার, বাদ ফজর সকাল 6টা থেকে 7টা, 1 ঘন্টা সময় নিয়ে এই ষষ্ঠ পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। আশা করি প্রস্তুতি নিতে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনের শিক্ষার্থী হিসেবে কবুল করুক। কোরআনের নূর দ্বারা আমাদের অন্তরকে নূরান্বিত করে দিক। কোরআনের নূর দ্বারা আমাদের জীবনটাকে আল্লাহ তাআলা সুন্দর করে দিক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.